Good morning, 10th class. Today we are going to do lesson number 3, Secret of Happiness from your English main course book. This Secret of Happiness is the chapter written by Norman Vincent Peale. In this chapter he has told us that we should live a life full of happiness. N.V. Peale is an author with a positive message in life. He has written several books in an attempt to teach people the art of living. The present extract has been culled from his book The New Art of Living. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? The New Art of Living, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। देखो, डायनामिक्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ इज व्हेन ही बिगिंस टू रियलाइज हिमसेल्फ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो, क्वेश्चन भी होगा। कहते सब तो वड्डा दिन एक इंसान दी लाइफ दे विच ओह हुंदा है जदों ओनू पता लगदा है आपदे बारे, जदों ओनू ये चीज पता लगदी है कि वो कित्थे गलत है कित्थे सही है। की होया सी एक वारी, इट हैपन टू अ कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड ऑफ माइन वंस विद अ ड्रामेटिक सडननेस। He was unsuccessful in his studies as he was efficient upon the athletic field. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਵੇਜ਼, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਊਗਾ, ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट नू इकोदम इस चीज का ध्यान आया कि जिहड़ा औसत आदमी है, मतलब एवरेज मैन, ना ज्यादा इंटैलीजेंट ना ज्यादा डल, वो क्यों फेल हुंदा है? वो फेल हुंदा है बिकॉज उन्होंने अपनी पावर्स, उन्होंने अपनी इंटैलीजेंस नू कंट्रोल नहीं करना आंदा हुंदा। उन्होंने ये नहीं पता हुंदा कि जिन्ना वो इंटैलीजेंट है वो आपदी पावर्स नू, एनर्जीज नू किवें कंसोलीडेट करे, इकट्ठा करे ते किवें उन्होंने यूज करे। सैकेंड पैरे दी थर्ड लाइन रीड करन लगी है मैं। ही यूज द फेमिलियर इलस्ट्रेशन हुंदा एग्जाम्पल ऑफ द बर्निंग ग्लास। ये आपां नूं आऊगा भी, क्वेश्चन भी पूछा जाऊगा कि प्रोफेसर ने की एग्जाम्पल यूज की सी। तुसीं कहोगे ही यूज द एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ग्लास। किवें? उन्होंने की कीता, सूरज के सामने, सन के सामने एक जिवें प्रिज्म हुंदी है साइंस दे विच तुसीं यूज करदे हो, स्लैब्स हुंदियां हैं, उस नूं यूज कीता बर्निंग ग्लास नूं। थल्ले एक कागज रखिया, जदों उहदे सूरज के सामने प्रिज्म रखिया गया तो ओदी सारी एनर्जी, सारी हीट कंसोलीडेट होगी, इकट्ठी होके प्रिज्म ते पई, जो कागज सी वो जल गया। पर जे आपां प्रिज्म नहीं रखदे तो धुप दे विच कागज नहीं जलदा। कहना की चाहते सी वो कि जे आपां आपदी एनर्जीज नू कंसोलीडेट, इकट्ठा करके यूज करिए, अपने दिमाग नू पूरा यूज करिए तो आपां काम कर सकते हैं, ते जेड़ा पहला कंसोलीडेशन तो पहला नहीं हो सकता। कहंदे next paragraph, the professor pointed out that the man who succeeds is the one who can draw his dissipated, मतलब खिलरियां हुईयां, futile powers, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ यूज नहीं हो ਸਕਦੀਆਂ, focus ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, spreaded ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ use ਕਰੀਏ। Our student said that in a flashing illumination he saw the cause of his own failure. ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Oblivious of all in the room and under the spell of veritable new birth leaped to his feet. ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I see it, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ what had happened? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਅਬੰਡੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 40%, 50%, 60%, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਗੇ। मतलब की है कि एनर्जीज है जो इंसान दियां, पर्सन दियां, जो उन्होंने एनर्जाइज, चैनलाइज करे तो वो बहुत वधिया काम कर सकता है। इन हिज फेमस एड्रेस ऑन एनर्जीज ऑफ मैन, विलियम जेम्स, अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, सेड
Men actually use only a small part of powers which they possess and which they might use under appropriate circumstances. A scientist is reported recently to have said that an average man uses only a 20% of his brain power. ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਪਰਸਨ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. When you think of some people, that sounds like optimism. Think of it, you are using it. If you are average man, only 1/5 of your mental capacity. ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. Consider what you could make of your life if you increased only by 50%. 20 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 50% ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਆਫ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਵਰ. But in many of us, just a miserable little trickle is getting through, and on that we live and do our work. ਆਪਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? The great secret of life is to put the key into the lock. ਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. well able to meet and master all circumstances. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. The important thing to emphasize is that it is the source of inward power by which line tick ਕਰੋ weak personalities can become strong. ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ how can the weak person can become strong? By using the unused power. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. next ਹੈ escape from fear. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਨ ਸੀ escape from fear, ਇਹ ਗਿਲਬਰਟ ਚੈਸਟਰਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਗਿਲਬਰਟ ਚੈਸਟਰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਥਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿਪਮੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਸੀ. ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕੇ. ਵੀ ਕੈਨ ਓਵਰਕਮ ਅਵਰ ਫੀਅਰ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਫੇਥ ਇਨ ਗॉड, ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਫੇਥ ਇਨ ਵਨਸੈਲਫ. ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦਿਸ ਫੁੱਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ. A British publishing house issued some years ago a volume of sermons under the title If I Could Preach Only One. ਗਿਲਬਰਟ ਚੈਸਟਰਟਨ ਨੇ ਸਰਮਨਸ ਲਿਖੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਮਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਦਊਂਗਾ? ਅਗੇਂਸਟ ਫੀਅਰ, ਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ. Why should this eminent man of letters single out so ordinary an adversary? ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਆਫ ਦ ਆਲ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ fear is one of the man's most common enemy. ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਊਗਾ. It touches every one of us in some way. ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਅਰਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਫੀਅਰਸ ਆਫ ਇਲ ਹੈਲਥ. ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ. ਡਾਇਰਫੁਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਡਾਇਰਫੁਲ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ. ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ ਜਾ. ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਐਕਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਗੇ. ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਅਰ ਆਫ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਐਂਡ ਅਨਦਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ.
No person is at his best or in full control of his powers if he is a victim of fear. ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੈਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਫੀਅਰ ਲੇਜ਼ ਇਟਸ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈਂਡ ਅਪਨ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਆਬਸਟੈਕਲ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਬਣਨਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ, ਫੁੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ, ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਵਿਸ਼ਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅਡੈਪਟ ਇਨ ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮਸਟ ਲਰਨ ਟੂ ਕੰਕਰ ਐਂਡ ਸਬਡਿਊ ਹਿਜ਼ ਫੀਅਰ, ਸਬਡਿਊ ਦਬਾਣਾ, ਕੰਕਰ ਜਿੱਤਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। This is the problem common to us all, and I want to state at the outset that the encouraging fact that any and every individual can escape from fear. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? by having faith in oneself, ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। Remember this, however only you can conquer your fears. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। others may help you, ਦੂਜੇ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ in this matter, a large part of the campaign against one's fears is to get a complete and thorough going knowledge of them. ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। bring them out into the light of day and watch them shrivel up. ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਫੀਅਰ ਲਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਆ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਨਲਾਈਕ ਅ ਗੋਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਇਟ ਫਰਾਈਟਨਸ ਯੂ ਇਨ ਗਲੂਮ ਬਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ਨਟ ਟੂ ਮਚ ਟੂ ਇਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਨ ਫੀਅਰਸ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਵਨ ਫਰੋਗ ਇਨ ਆ ਪੌਂਡ ਮੇ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਕ 100। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੱਡੂ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿਪਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਾਕਰੋਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ, ਚੂਹਾ ਖਾ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੁਚਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਥਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Once in a lonely cabin, ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਸੀ, dark night ਸੀ, deep in the north woods, I heard on the porch noises that sent a shiver up my spine. ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ ਡਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੰਟਰੂਡਰਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਇਆ। I saw transfixed rooted to my chair. ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜੂਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਇੱਕ ਗਲੈਰੀ ਸਕਰੂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੇਥ ਇਨ ਹਿਮ। ਇਹ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਗਾਵਾ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਕਗਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਵਨ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਗੋਡ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਟਿਡ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪੋਇਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਸ ਹਿਮਸੈਲਫ ਓਵਰ ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਿਟੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
by having faith in God. Kagawa said that encountering mobs, threatened by soldiers, hurt by opponents, the calm never left him. His eyesight, मतलब वो कहता कि मैनू लोकां ने भी डराया, soldiers ने भी डराया, बागियां ने भी डराया, पर मैं शांति आपदे मन दी कदे नहीं छड्डी. His eyesight was threatened, disease afflicted him. मतलब मैनू बीमारियां भी लगियां, मेरी आईसाइट भी चली गई, पर मैं कदे आपदी शांति मन दी नहीं खोई. क्यों नहीं खोई? क्योंकि मैनू रब च विश्वास सी. मैं कदे भी डरिया नहीं, मैं कदे भी रब दे विच विश्वास नहीं खोया.